हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथमे आमर मुख्य प्रशासक महोदय से संक्षिप्त प्रारंभिक सूचना देले, तापर विशद भाव में आमर प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी जहाँ इस्कॉन रो अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी कमिशनर भाव जो जी सबू जाक अंतरराष्ट्रीय निष्पत्ति नौचंती से जीबीसी रो अध्यक्ष आमर गोवर्धन दास प्रभु महाराज को आज सकाळे 100 पृष्ठा प्राय 100 पृष्ठार रिपोर्ट बा आमर चूड़ांत मत एवं मैनेजिंग कमिटी निष्पत्ति पठाई जाइए। आज से आपण मानकु समस्त सामने उपस्थापन करा होची। संक्षिप्त रे हमर प्रोफेसर शतपथी आपण को जहाँ जहाँ जुक्ति संक्षिप्त रे कहले, किंतु जदि आपण माने ए जो मत हमर विद्वान मानकर मत श्री जगन्नाथ संस्कृति को नेकी विशेषकर रथयात्रा और स्नानयात्रा प्रसंग उपरे जदि पढ़िबे आपणकर मनरे कौनसी संदेह हबो नहीं जे केते बड़ा भूल हेई चलीची। अबिका नुह प्राय 50 वर्ष धरी आरंभ हला विदेश रे 1967 रे सैन फ्रांसिस्को रे शिला प्रभुपादंकर सीधा तत्वावधान रे आउ से थिला आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जेतेबेले इस्कॉन रथयात्रा आरंभ कला एकदम ठीक परंपरा रे सेमाने कार्य कले एवं शिला प्रभुपादंकर रहिबा समय रे टिल 1977 प्राय अधिकरु अधिक रथयात्रा विशेषकर प्रारंभिक वर्ष मानकरे आमर जो नवदिनात्मक यात्रार परंपरा अछि तारी भितर सेमाने कले, किंतु परवर्ती समय रे विशेषकर शिला प्रभुपादंकर महासमाधि परे जिनिसटा गोटे अलगा बाटरे अधिक मात्रा रे चलला। कोठी कोठी तांकर आमर समय भितर होची, किंतु अधिकांश समय रे अधिकांश स्थान रे आमर तिथि बाहरे होची। अबिका आपण को सॉफ्ट कॉपी यार पठे देबा आपण देखिबे जे केवल एई चलित वर्ष 2025 रे कौन सी जगह है जहां हमर कौन सी जगह केते जगह करिसंती 2025 वर्ष ए वर्ष चलित वर्ष रथयात्रा आमर तिथि बाहरे आमर प्रतिष्ठित शास्त्रीय अनुमोदित तिथि बाहरे सेमाने 68 स्थान रे सेप्टेम्बर मास सुधा करिसंती। आउ टिके तर्जमा करले आहुरी बाहरिबो। तेणु 1 मार्च रु आरंभ करिकि प्रत्येक मास तांकर रथयात्रा चलीची विश्वर विभिन्न जगह रे भारत बाहरे। किंतु एठी गोटे शुभ खबर देखंतु इस्कॉन रो जो ए कार्यक्रम चलीची एटा केवल भारत बाहर होउतला, भारत भितर भी होउतला। तेणु ताकू नै कि हमर श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु आमे माने बारंबार इस्कॉन संस्था संगे जोगाजोग करि चलिलु एवं बहुत आलोचना हैला परे जुलाई 2021 मसिया रे इस्कॉन रो जो भारतीय मुख्य कार्यालय अच्छी संस्था अच्छी गवर्निंग बॉडी काउंसिल से 21 जुलाई 2021 निष्पत्ति नेले जे भारत भितरे आमर श्रीमंदिर परंपरा अनुसार अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि ठारू तांकर रथयात्रा से 9 दिन भितरे 11 दिन भितरे करिवे। आ मु जहां आम जहां सूचना पाउछु भारत भितरे इस्कॉन वर्तमान एई परंपरा भितरे से माने रहुचंती, किंतु भारत बाहरे तांकर एई जहां हम कहली केवल एई वर्ष 68 स्थान रे मान विश्वर विभिन्न स्थान रे भारत बाहरे रथयात्रा तिथि बाहरे से माने अनुष्ठित करि सारिचंती आ करि चलिचंती। जेतेबेले हमें इस्कॉन संगे हमें कथावार्ता कलु सेतेबेले हमें जानि नथलु जे स्नान यात्रा रे भी व्यतिक्रम होची। हमें कहलु त स्नान यात्रा होची महाप्रभुଙ୍କ जन्म दिवस सेतिरे काहे कि दुई मत रहिबो। आमे केबे कल्पना करि नथलु जे स्नान यात्रा रे मध्य से माने व्यतिक्रम करि चलिचंती। जेतेबेले हमें इंटरनेट रे देखिलु केवल भारत बाहर नुह भारत भितरे मध्य आ ए चलित वर्ष 2025 वर्ष आमर भारत भितरे आ भारत बाहरे से माने अबिका पर्यंत जुलाई पर्यंत
40ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିଥିରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବି ଅଧୀନରେ ହବ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଚିଠି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବାହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସ୍କନ ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚୂଡ଼ାଙ୍ଗ ଆଉ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି 3 ତାରିଖରେ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ମାୟାପୁରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ସେମାନେ ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି 9 ଦିନ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ବାହାରେ ରଥ ଗଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ୱିକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରବିବାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ରାସ୍ତାର ପରମିଶନ ମିଳୁନାହିଁ, ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶନିବାର ରବିବାର ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି 7 ଦିନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଆସିବ, କେବେ କେବେ ଦୁଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜ ଆଦେଶ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଦି ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମୋର କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ତିଥିରେ କୋଉ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଦିବସ କହିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟରଲି, ଜନ୍ମ ଦିବସ ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ସେଦିନ ମୋର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେଠି ମୁଁ 7 ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ମତେ ନବ, ଆଉ 7 ଦିନ ରହଣି ପରେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଣା। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ହଉଛି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ବେଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ହଉଛି ଆମର ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ମୂଳ ଆଧାର। ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ କହିବା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜେ ଏ ହେଉଛି ଘୋଷଣା, ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକି କେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଳନ କରିବା, ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଖିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ତାକୁ କଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା ହେଇପାରିବ? କୌଣସି ପର୍ବ ହେଇପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କଣ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ଆରାଧନା ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ବିଧେୟ।
ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଆସିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୂଳ ପୀଠ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଏଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ, ତମେ ଏଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଦିଥର, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ସମସ୍ତ ଜଗତ କେବଳ ଏଇ ପୃଥିବୀର ମାନବ ସମାଜ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ରହିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦୁଇଥର ବିଜେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି, ନହେଲେ ସେ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ ବା ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନେକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ କେମିତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ତାହା କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦେବତା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାର୍ସରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ କି ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ କରିବେ, ସେଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ କରିବେ। ତେଣୁ ତିଥିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାକି ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଫେସର କହିଲେ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତିଥିକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ତିଥିକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ତିଥି ଅଛି ସେଇ ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅଛି ବା ହୋଲି ଅଛି, ଦିୱାଲି ଅଛି, ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛେ, ଅବିକା ନବରାତ୍ର ଆମ ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତିଥି ଅନୁସାରେ। ତିଥିକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିକା ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ କହିଲେ, ଆମର ଏଠି ବି ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମର କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବିଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଟଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ଆଗକୁ ବିଜେ ହେଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟଣା ହେଇକି ରହିଗଲେ।